السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بھارت اور دنیا بھر میں مقیم بھارتی شہری آج جمعرات کو 78واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ہم ان سب کو وائس آف امریکہ کی جانب سے بہترین خواہشات کے ساتھ آج کے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ جشن آزادی کی مناسبت سے سرکاری عمارتوں کو قومی پرچم اور برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے، جبکہ مختلف تقاریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو تاریخی لال قلعے کی فصیل سے ملک کے 78ویں یوم آزادی پر قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کے تحفظ کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا اور یہ توقع ظاہر کی کہ وہاں جلد ہی حالات معمول پر لوٹ آئیں گے۔ انہوں نے کلکتہ کے ایک سرکاری ہسپتال میں ایک جونیئر خاتون ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کے واقعے پر ہونے والے احتجاج کے تناظر میں کہا کہ خواتین کے خلاف جرائم پر عوام میں غصہ ہے، ریاستوں کو خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے ملک میں یونیفارم سول کوڈ لانے پر بھی زور دیا۔ مسلم تنظیموں کی جانب سے یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ مودی نے ایک بار پھر 2047 تک بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اگست سن 2021 سے قبل پاکستان میں وسیع پیمانے پر یہ سوچ غالب تھی کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے اندر سیکیورٹی بہتر ہوگی اور طالبان حکومت کا قیام خطے میں امن و استحکام لائے گا۔ لیکن گزشتہ 3 برسوں کے دوران یہ توقعات پوری نہیں ہوئیں، بلکہ اس کے برعکس مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ مبصرین کے نزدیک افغان طالبان سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں آنے والی تبدیلی دراصل افغانستان سے متعلق ان کے غلط اندازوں اور حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ افغانستان کے طالبان حکمرانوں نے بدھ کو اپنے اقتدار کے 3 سال پورے ہونے کا جشن منایا، جس میں جنگ میں استعمال کیے جانے والے دیسی ساختہ بموں اور لڑاکا طیاروں کی نمائش کے ساتھ خصوصی فوجی پریڈ کی گئی۔ اس خصوصی پریڈ کو چینی اور ایرانی سفارتکاروں سمیت سینکڑوں افراد نے دیکھا۔ 3 سال گزر جانے کے بعد ابھی تک دنیا کے کسی بھی ملک نے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، جس کی ایک وجہ خواتین کے حقوق پر عائد پابندیاں ہیں۔ پاکستان کی فوج نے طاقتور ترین خفیہ ادارے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے دوران مزید 3 سابق افسران کو تحویل میں لینے کا اعلان کیا ہے۔ فوج کے ترجمان ادارے ISPR نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جاری کورٹ مارشل کی کارروائی کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسران کو فوج کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ISPR نے بیان میں فوجی افسران کے نام اور رینکس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور بانی PTI عمران خان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ ترین کارروائی میں عمران خان کے لیے سہولت کاری کے الزام میں سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سمیت ان کے 6 ساتھیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس بارے میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے محمد اکرم کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کی جیل سے سہولت کاری جاری تھی، جس کی وجہ سے اڈیالہ جیل کے ایک افسر کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پنجاب کے شہر قصور میں شہریوں کی طرف سے احتجاجی جلوس نکالنے اور نجی اسکول کا گھیراؤ کرنے کے بعد
पुलिस ने 2 खवातीन के खिलाफ कुरान करीम के और आग जलाने के इल्जाम में तौहीन मजहब के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक मुलजिमा को हिरासत में ले लिया है जबकि दूसरी खातून की तलाश जारी है। जेर हिरासत मुलजिमा को जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर भिजवा दिया गया है। बांग्लादेश की ऊपरी हुकूमत ने जुमेरात को एक बयान में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम बांग्लादेश आएगी। बयान में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा अगले हफ्ते एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज रही है जो जुलाई में तलबा इनकलाब के दौरान और इस माह के शुरू में होने वाले मजालिम की तहकीकात करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह वोल्कर तुर्क और उबूरी बांग्लादेशी रहनुमा मोहम्मद यूनुस के दरमियान इस इक़दाम पर बुध को देर गए एक फ़ोन कॉल के दौरान बातचीत की गई। शेख हसीना की हुकूमत पर 15 साल के इक़्तिदार के दौरान ऐसी बहुत सी ज़्यादतियों का इल्ज़ाम लगाया गया है जिनमें सियासी मुखालिफिन की बड़े पैमाने पर हिरासत और मावराए अदालत कत्ल शामिल हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात जुमेरात को शेड्यूल हैं, ताहम फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हम्मास ने मुज़ाकरात में शिरकत न करने का इंदिया दिया है। अमरीका, मिस्र और कतर बतौर सालिस इसराइल और हम्मास को जंगबंदी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त पर जोर दे रहे हैं ताकि गजा में 10 माह से जारी तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात एक ऐसे मौके पर हो रहे हैं जब मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, जिससे जंग के फैलने के खदशात भी मौजूद हैं। सदर जो बाइडन ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि अमन अभी दूर दिखाई देता है। सदर बाइडन ने मजीद कहा कि उन्हें तवक्को है कि अगर अगले चंद दिनों में इसराइल और हम्मास के दरमियान कोई मुआहिदा तय पा गया तो ईरान इसराइल पर अपना मुमकिन हमला रोक देगा। फ़लस्तीनी ज़राए और इसराइली फ़ौज ने बताया है कि जुमेरात को मगरिबी किनारे में एक पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने एक बयान में कहा कि नाबलूस के बालाता पनाहगुज़ीन कैंप में 2 अफराद जाँ बहक और 7 ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा कि इसराइली फ़ज़ाइया के तैयारे ने हमला करके 2 मुसल्लह अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया जो नाबलूस के इलाके में सरगर्म फोर्सेस के लिए खतरा बने हुए थे। उधर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने जुमेरात को तुर्क पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में बताया कि वो गजा जाएंगे। हम्मास के ज़ेर कंट्रोल इलाके में महकमे सेहत की रिपोर्टों के मुताबिक 40,000 अमवात हो चुकी हैं। रूसी हुक्काम ने बुध के रोज कर्क से मजीद 20,000 अफराद के इनखला का ऐलान किया है क्योंकि यूक्रेनी फौजियों ने इलाके में अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। कायम मकाम गवर्नर एलेक्सी समरनॉफ ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि पुलिस और दीगर हुक्काम यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल जिले गलचकोव को खाली कराने के लिए राब्ता कर रहे हैं। यूक्रेन के फौजी कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की ने कहा कि 100 से ज्यादा रूसी फौजियों को कैदी बना लिया गया है और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज अपने खिताब में कहा कि कर्स्क के इलाके में हमारी पेशकदमी जारी है और हम अपने स्ट्रेटेजिक हदफ तक पहुंच रहे हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद रूसी सरजमीन पर यह पहली दरअंदाजी है जिसमें यूक्रेन के फौजियों ने 1000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन का कंट्रोल संभाल लिया है। शाहरुख खान को बॉलीवुड किंग कहा जाता है। साल सन 2023 उनके कैरियर के एतबार से बेहतरीन साल समझा जाता है। इस साल उन्होंने बॉलीवुड को 2 बड़ी फिल्में पठान और जवान दी जिन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस किया। शाहरुख खान के लिए हाल ही में अमरीकी जरीदे वैरायटी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि वो अब फिल्म किंग में नजर आएंगे। इस फिल्म की हिदायतकारी सुजोय घोष दे रहे हैं जो कि इसे फिल्म पठान के प्रोड्यूसर सदारत आनंद के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक्शन और ड्रामे से भरपूर होगी और वो पिछले 7-8 साल से ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे। तफसीली रिपोर्ट हमारे सोशल मीडिया
پلیٹ فارمز پر دیکھیے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔